ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $62 ਬਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Time to prevent a partial shutdown. The House passed the funding bill, as you all know, and the Senate still has time to pass it today, and there is no reason for it to not move forward. This is not about this president. It's not about the White House. It's about the American people. We've always said that. This is about programs that American families need, and so we should be able to avoid a partial shutdown. It is possible to do so, and so we want to see the Senate move quickly on this. I have not spoken to the president about that video. What I can say is this. I really truly believe that's a question for, the Republican governor of Texas, right? This is something that he should address, that he should actually speak to. The president has worked with Congress in the Senate, as I just spoke to, about getting an immigration bill done, making sure that we deal with the border challenges that we see, that we're now seeing, and you have a governor of Texas who has continued to politicize this. I do want to say we are grateful for the Border Patrol's quick work to get the situation under control and apprehend the migrants, so that's important. But congressional Republicans need to move on this. What they're doing instead, and this is the bipartisan agreement obviously, is listening to the former president, President Trump, tell them not to get involved in moving forward with this bipartisan agreement because of his own personal politics, because it will help this president. You all reported that. It's not coming from us. You all reported that. And it is unfortunate that Congress, Republicans, are not getting on board with what majority of Americans care about. And you have a governor in Texas, Governor Abbott, who is continuing to make this sadly a dangerous situation, a chaotic situation. Let's not forget who they pass by. 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ 14 ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। Knowing how extremely painful it is, who your family member, I'm going to say, is and was, and the importance of us
remembering. I do believe we have a duty to remember and a duty to bear witness to what happened here. It is extraordinarily tragic. These were beautiful people who I've come to know through their family members. They are so much bigger and more than a statistic. They should be so much bigger and more than the subject of politics or gamesmanship. We're talking about beautiful people who each, in different ways, were heroes in the context of their community, be it their family, their classroom, or their lives. Everything from, I'm going to now maybe leave out some, but I'm thinking about all of them, but from who was an extraordinary swimmer and received a scholarship to a veteran of our armed services, to older brothers and younger sisters of their siblings. Beautiful people whose lives were tragically taken by an act of violence. You know, part of what I talked with the families about is the fact that 1 in 5 families in America has a family member that has died because of gun violence. That the leading cause of death for the children of America is gun violence. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੈਸੂਰੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Officers received a radio run to 4840 Pebble Way on the report of shots fired. While they were en route, they were notified that there was possibly a person shot here. Upon arrival, they were unable to locate anything, and then another call came in and said, "You're right there at that apartment. Try that apartment there." Officers then had somebody approach them on the scene, said, "I'm pretty sure that there's somebody inside the apartment," and they pointed to it. Officers gained permission from a supervisor, kicked the door, and unfortunately at 9:25 they did locate an adult male inside the apartment. EMS was on scene and pronounced the adult male deceased on the scene. They determined that it looked like it was apparent gunshot wounds. Unfortunately, at this point in time, we don't have any further information other than why the officers were on the scene. There were shots fired literally less than a block away, and
So they are currently, you might have seen the drone up, and you saw a lot of officers out looking basically a little northeast of us here, and they were looking to see if possibly there was another person shot, or if it was possibly the suspect celebrating the fact that, as sick as it sounds, celebrating the fact that they had just shot somebody. So we don't have any motive or any idea. At this point in time, we do believe that this gentleman in the apartment was targeted, but for what reason we don't know. Detective Shem Ragsdale is our detective that's assigned to this. Obviously, you've seen a bunch of detectives arriving. They're going to be knocking on doors and asking anybody that might have any video or had seen anything to please talk to them. But as you and I both know, a lot of people don't want to talk to the police in front of everybody, so they can contact him at 317-327-3475, or as always, if they wish to remain anonymous, we have Crime Stoppers at 317-262-TIPS. That's pretty much all I've got right now, unfortunately. Obviously, I'll stick around, see if we get an update, but as I asked the detective, I looked at him and says, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਊ ਬਾਠ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੋ ਕੋਈ ਜਣਾ। ਆਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਬਿਲਕਦੀ ਆ। ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਦੋ। ਆਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਦੋ। ਆਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਏ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਿਆ ਨੂੰ? ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, 3.5 ਮਹੀਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਕੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾਲ? 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੰਮ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੱਜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਰਾਤ? ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ
ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਰਾਂ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵਾਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੜਕ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਝ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਰੋਨੀ ਦਾ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। Although after he left politics, if such a class existed, he would have been the ideal person to teach it. One of his first lessons would be that winning is important and it's okay to enjoy it. However, winning for winning's sake cannot be the only end game. First and foremost, Brian was motivated by service. He was motivated by leadership, by getting the big things right. Big things like free trade, fighting to raise the standard of living for Canadians and for millions of people, first through the Canada-US FTA and then through NAFTA. Big things like standing up against apartheid in South Africa. As a great persuader, Brian leveraged Canada's position in the Commonwealth to lead the efforts that helped free Nelson Mandela. Of all the great things he accomplished, none brought him more pride and joy than the loving family he built with Mila, rooted in values of hard work, gratitude, and resilience. Resilience being particularly important. Because, as his opponents knew well, Brian was never afraid to take on a fight, even though he knew that there would be criticisms and attacks that stung. His family saw that up close. But as he put it himself, leaders must have vision, and they must find the courage to fight for the policies that will give that vision life. Leaders must govern not for easy headlines in 10 days, but for a better Canada in 10 years. And even when times got tough, Brian always stayed generous, charming, and very funny. He once shared a story about the time he offered comfort to Ronald Reagan. ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ RRL ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਫॉर एवरीवन, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਬॉय ਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੀਡਡ ਬਾय ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। The council was divided, just to let you know. The council vote was unanimous. All 11 councillors on each occasion voted for this. So there was no division. The only comment, I know 2 councillors commented they wish we didn't pause it and we proceeded.
But the reason we paused it was to make sure we fix this. If you'll notice, for those of you who are not here during the presentation, much of the concerns that were illustrated were actually adopted in this. लेकिन सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का जो 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 एटीट्यूड है वो जो लोगों के साथ जो उनके कंसर्न है उनको सुनने का नहीं है। उन्होंने उनकी एरोगेंसी है वो उनकी इतनी एरोगेंसी है कि भी लोगों को सुनना नहीं चाहते। Problem that I have in terms of this particular delegation is that it is also full of misinformation and taking things completely out of context. When I shared the definition for clarification about what a slumlord is from the dictionary, it was not, and I did not, and it was not to make an assumption that the people delegating are slumlords. That's absolutely not, that's not what I said. All I said was that Order. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 46% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ PR ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਓਵਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਰਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।